السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر وذ نعتیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات تو وہی کریں گے جس کے ابھی آپ ویژولز بھی دیکھ رہے تھے کہ باقاعدہ طور پر جو بحث شروع ہوئی تھی 10 ستمبر میں ہمارے ہی پروگرام صدر مملکت عارف علوی صاحب کے انٹرویو میں، جس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ طالبان سے کو عام معافی دی جا سکتی ہے، اور کل وہ کھل کر سامنے آ گئی جب وزیر اعظم نے یہ باقاعدہ طور پہ بتایا ٹی آر ٹی کو ایک انٹرویو میں کہ جی اب تو ان سے مذاکرات بھی جاری ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے سوال ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں، بہت پیچھے دھکیل دیا اس تمام بحث نے ہمیں، لیکن اس پہ ذرا بات کریں گے۔ پروگرام شروع کرنے سے قبل اگر میں عمر شریف صاحب کی بات نہ کروں تو میرا خیال ہے کہ میں اپنے پروگرام کو یا اپنی بات کو یا آج کے دن کو جسٹیفائی ہی نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے کہ میں عمر شریف صاحب کی بات کروں، میں ذرا اپنے مہمانوں کو بھی ویلکم کہہ دوں۔ ناز بلوچ صاحبہ ایم این اے کی سینئر رہنما ہیں۔ السلام علیکم ناز بلوچ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ عالیہ حمزہ ملک صاحبہ ایم این اے پی ٹی آئی کی پارلیمانی سیکریٹری فار کامرس انڈسٹریز اینڈ پیٹرولیم۔ السلام علیکم عالیہ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی۔ عمر شریف صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں، اور ناز آپ کا تو میں نے وہ کلپ بھی دیکھا جو آپ نے سوشل میڈیا پہ ڈالا ہوا تھا، ٹویٹ کیا ہوا تھا، عمر شریف صاحب کے ساتھ آپ نے ایک پروگرام کیا تھا۔ وہ ایک شخص جو جن کا نام اگر ذہن میں آتا تھا تو فوراً ان سے جو لنکڈ ان کی جو کامیڈی تھی، جو ان کی پرفارمنس تھی، جو ان کی سروسز تھیں، اچھا ہم نے ہمیشہ ان کا وہ ایک ہنستا مسکراتا قہقہوں والا ایک دیکھا، ایک چہرہ دیکھا، لیکن کہیں پروگرام میں یا وہ جس کے انٹرویوز لے رہے ہوتے تھے تو ہم ہنسنے پہ نہیں بلکہ قہقہوں پہ مجبور ہو جاتے تھے، اور جو سامنے والا ہوتا تھا اس کو تو شاید جواب ہی بن نہیں پاتا تھا۔ لیکن ہم نے ایک دوسرا چہرہ بھی عمر شریف صاحب کا دیکھا کہ جب وہ کسی کو انٹرویو دے رہے ہوتے تھے، اور اتنے سارے کلپس عمر شریف صاحب کے صبح سے چل رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی فیملی کو صبر دے۔ ایک ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد ذرا میں اپنے گیسٹ سے بھی بات کروں گی، اور اس کلپ میں جو سب سے دل کے قریب جو سن کے آپ کہتے ہیں نا کہ گوز بمس، آپ کے رونگٹے کھڑے کر دینے والا، اور ایک بہت بڑا سبق بھی اس میں پوشیدہ ہے ان کے لیے جو اپنی موت کو اور قبر کو بھول چکے ہیں۔ ایک ٹریبیوٹ عمر شریف صاحب کے لیے۔ ہنسنے والا رلا گیا، مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں رہ جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے۔ ناز بلوچ، کیونکہ آپ کا تعلق بھی کراچی سے ہے، اور ویسے تو صرف کراچی کوئی حد بندی نہیں ہے، انہوں نے تو دنیا بھر میں لوگوں کو ہنسایا ہے، روتوں کو ہنسایا ہے۔ آپ کا بھی ایک کلپ میں نے دیکھا تھا، آپ نے اپنے ایک ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا، کیسا تجربہ رہا، کیسا ایکسپیرینس رہا جب آپ نے عمر شریف صاحب سے انٹریکٹ کیا، ان کے پروگرام میں گئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادیہ، آج تو بہت زیادہ دکھ کا لمحہ ہے، بہت افسوس ہوا، دل جو ہے بالکل اداس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمر شریف صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ نادیہ، میں نے تو عمر شریف صاحب کو میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے، میں نے، ہم سب نے سارے بچپن ان کی اسٹیج ڈرامے اور ان کے تھیٹر کے شوز دیکھ کر ہم بڑے ہوئے، وہ گروئنگ ایج تھا جس میں ہمیں ہنسی کا جو موقع، لافٹر کا جو موقع ملتا تھا وہ عمر شریف صاحب کے پروگرامز دیکھ کر ملتا تھا۔ میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو ایک نہیں، دو نہیں، 12 3 4 دفعہ مختلف موقعوں پر میری ملاقات ہوئی، کہیں عید کے پروگرامز انہوں نے کیے، مختلف پروگرامز انہوں نے کیے، تو میرے لیے بہت اعزاز کی بات تھی کہ عمر شریف صاحب جو ہے وہ میرا انٹرویو کر رہے تھے پروگرام میں۔ تو جب میں ان سے ملی تو میں نے کہا، آئی کانٹ بلیو اٹ، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ آپ اتنے بڑے لیجنڈری سٹار ہیں، اور آپ کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے سب کانٹیننٹ میں اتنا پسند کیا جاتا ہے، دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو بولنے اور سمجھنے والے لوگ ہیں وہ سب آپ کے جو ہے وہ فین ہیں، اور ایسے میں نے کہا آپ اگر میرا انٹرویو کریں میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ میں نے یہ دیکھا کہ ان کے دل میں انسانیت، ہمدردی بہت زیادہ کوٹ کوٹ کے بھری تھی، اور مجھے اس چیز کے اوپر بہت خوشی ہوئی ان سے مل کر کہ نہ صرف انہوں نے لوگوں کے چہروں میں مسکراہٹیں بکھیری، بلکہ انہوں نے اپنی والدہ کی محبت میں انہوں نے بھی ایک ہاسپٹل 200 بیڈڈ ہاسپٹل کراچی میں اور ٹاؤن میں انہوں نے اپنی والدہ کے نام پہ اور صرف غریبوں کا علاج کرنے کے لیے بہت زیادہ اس چیز کو قریب جانتے تھے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ناز۔ میں آپ کے پاس
میں واپس آتی ہوں عالیہ حمزہ صاحبہ. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جس طرح سے ناز بلوچ نے بھی کہا, اور اس میں تو 101% کنسنسس ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے یا اس کے بعد بھی بڑے ہوئے تو عمر شریف صاحب کے جو ڈراموں کے جو قصے ہوتے تھے یا چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی تھی وہ ہماری زبان پہ ہوتی تھی. مطلب ہم کہیں بیٹھ کے کسی فرینڈ سرکل میں, فیملی میں, تو ہم ان باتوں کو دہراتے تھے اور دہرا کے بھی ہم اس سے بھی ہم محظوظ ہوتے تھے. ایک تو ذرا اپنا بھی اس میں شیئر کیجیے گا کہ ان کے لیے کچھ اچھے الفاظ ٹریبیوٹ, لیکن اس کے ساتھ ایک چیز کہ یہ جو اتنا سرو کرنے والے, اتنی فن کی خدمت کرنے والے, پاکستان کا نام دنیا بھر میں اجاگر کرنے والے, پاکستان کا ایک سافٹ امیج دنیا بھر میں اجاگر کرنے والے, جب اپیلیں کر رہے ہوتے ہیں نا جانے سے پہلے کہ میری یہ مدد کر دو, یا وسیم بادامی جیسے, میں ان کو بھی سلام پیش کرتی ہوں کہ وہ ان کے ساتھ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ حکومت ہیں, کچھ ایسا نظام ہو, کچھ ایسا طریقہ کار ہو کہ خاموشی سے مدد کر دی جائے. ان کو پتا ہو کہ اللہ نہ کرے کسی پہ ایسا وقت آئے گا تو حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہوگی, ان کو سامنے آ کے ہاتھ جوڑنے اور اپیلیں نہیں کرنی پڑیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو نادیہ. نادیہ, آج واقعی پوری قوم کے لیے جو ہے نا غم کا لمحہ ہے. عمر شریف صاحب کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے اتنا ہی کم ہے. آج ایک لیجنڈ, ایک آئیکن پاکستان کا ہم سے بچھڑ گیا ہے. اگر انہیں میں کامیڈی کا کنگ کہوں, اور اگر میں یہ کہوں کہ آج پاکستان میں کامیڈی کا ایک پورا باب بند ہو گیا ہے تو یہ بالکل بے جا نہ ہوگا. بس وہی بات ہے کہ روتے ہوئے چہروں کو ہنسانا یہ سب سے بڑا ثواب ہے, اور اتنا ثواب وہ کما کر گئے ہیں. آج بھی جب میں سن رہی تھی ان کی موت کی خبر آئی تو پوری قوم اشکبار تھی, اور جتنے لوگوں کو بھی میں نے سنا سب لوگوں نے ان کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ایز اے ہیومن بینگ, اور دیکھیں ان کی فنکارانہ صلاحیتیں تو سب کے سامنے تھی, لیکن جو ان کی پرسنالٹی کے اور اسپیکٹ, کتنے کائنڈ ہارٹڈ تھے, انہوں نے اپنی مدر کے لیے کیا کچھ کیا, تو یہ ساری چیزیں بہت انسپریشنل بھی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کے اہل خانہ سے دلی تعزیت ہے, اس پوری قوم سے تعزیت کرتے ہیں ہم. اور پلس یہ جو آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے, ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کے جیسے معین صاحب ہم سے بچھڑ گئے, عمر صاحب ہم سے بچھڑ گئے, تو اب ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے کہ جو ہمارا اثاثہ ہیں, جو فنکار, گاڈ فاربڈ اگر کسی کو بھی ضرورت ہو تو حکومت کو پہلے سے ان کی مدد کرنی چاہیے. ان کے لیے عام سوسائٹی میں, یا جیسے آپ نے بادامی صاحب کا ذکر کیا ہے, ان کے آواز اٹھانے سے پہلے حکومت کو, اور واقعی ایک ایسا فنڈ بھی قائم ہونا چاہیے جس سے ہم ان لوگوں کی مدد کر سکیں, کیونکہ یہ قومی اثاثہ ہیں اور ایسے لوگ بار بار پیدا نہیں ہوتے. تو آئی سیکنڈ یور پوائنٹ آف ویو. ٹھیک ہے, لیکن سیکنڈ کرنے سے صرف بات نہیں بنے گی, اس کے لیے کوئی ایفرٹس بھی کیجیے گا. میں خیر ہے لوگوں کی بڑی دعائیں ہوں گی, سب کے ساتھ کی ضرورت ہی نہ پڑے, یا پتہ ہی نہ چل سکے کہ کون ضرورت مند ہے اور کس کی خاموشی سے مدد کر دی گئی. بریک لوں گی مختصر سا, بریک کے بعد واپس آتی ہوں تو پھر ذرا بات کریں گے, کیونکہ جب طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات اور پھر ان کو عام معافی دینے کی بات, یہ وہی والی باتیں ہیں. مجھے بیک 2011 اور 2012 اور 2013 یاد آ گیا, جس سے بھی یہی بات ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں یا کیا کیے جائے, جس طرح سے یہ قتل عام کرتے تھے. پھر 2014 ہم اور آپ کبھی نہیں بھول سکتے جو سانہ APS, اور پھر جس طرح سے بچوں کو شہید کیا گیا. تو مجھے حیرت تو یہ ہو رہی ہے کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے, جب وہ ماں نہیں بھول سکتی اپنے بچوں کے جوان لاشیں, ان کی ڈیڈ باڈیز, ان کے جنازے, تو جو ریاست جو ایک ماں ہونے کا کلیم کرتی ہے وہ یہ کیسے بھول سکتی ہے. کچھ دن قبل میں نے یہ پروگرام کیا تھا, ایک چھوٹا سا کلپ ہے, میں چاہ رہی ہوں وہ کلپ آپ دیکھیں, واپس آتے ہیں ذرا اس پہ بات کریں گے. APS کے شہدا کی والدہ تھی, کیا کہہ رہی تھی, سنیے گا. سب لوگوں سے جو بھی ہمارے اقتدار میں بیٹھے ہیں اور جو اس طرح کے فیصلے لے رہے ہیں, جن کے پاس اس چیز کا اختیار ہے اور وہ اس بات کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کو معافی دیں یا ہم ان سے کوئی کمپرومائز کریں یا کچھ بھی کریں, یقین کریں کہ میں ان سب سے اپیل کرتی ہوں, اپنے تمام اس پیرنٹس کے بہاف پہ اپیل کرتی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ ان کے لیے کوئی معافی کہیں پر بھی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ وہ بچے ہم نے اپنے گھروں سے اٹھائے ہیں, جو لاشیں ہم نے اٹھائی ہیں, یقین کریں وہ دکھ یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے, نہ یہ اس چیز کا اختیار رکھتے ہیں کہ یہ وہ فیصلے کرے. اس لیے کہ جس طرح میرے گھر سے میرا اسفل نکلا ہے نا, اور جس حالت میں وہ مجھے ملا ہے, تو میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں اپنے بچے کے دشمن کو, یا وہ دشمن جس نے میرے بچے کو اس حالت میں لے کر آیا,
वो आप यकीन माने उसकी वो लाश वो अभी भी मेरे दिमाग में आती तो मेरे रोंगटे खड़े होते कि हमारे बच्चों ने किसी तकलीफ सही होगी उस टाइम, इनको नहीं पता। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जब हम बात ये कर रहे हैं कि तालिबान के साथ सोचा जा सकता है आम माफ़ी का, ये अल्फाज थे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के। वो क्लिप भी मैं अभी आपको सुनाऊंगी, बल्कि मैं वो क्लिप चाह रही हूँ कि वो क्लिप सुनाई दे और यहीं से बहस का आगाज़ करें, क्योंकि उसके बाद जब ताहिर अशरफी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये उनकी राय हो सकती है। सवाल पूछा होगा, राय दे दी होगी। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, फिर जब हमने सवाल किया, राय हो सकती है। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं मुज़ाकरात शुरू भी कर दिए हैं। ज़रा वो क्लिप देखिएगा 10 सितंबर का, जो सदर आरिफ अलवी साहब ने हमारे प्रोग्राम में क्या कहा था। वो ये कहते हैं कि ये इनके साथ भी जो हथियार डालकर वापस पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा कि पाकिस्तान के आइन के साथ चलना चाहते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए, तो वो उनको भी पाकिस्तान भी सोचेगा कि एमनेस्टी दे या ना दे, मगर एक स्टेप है ना आम माफी। हाँ, पाकिस्तान सोचेगा अगर जो हथियार डालकर, जैसे लोगों को आम माफी नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोग जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में नहीं रहे हों, सबसे पहली तो बात वो है, वो अपनी आइडियोलॉजी वो टीटीपी वाली छोड़कर पाकिस्तान के आइन की पाबंदी करने के एतबार से आना चाहें, तो हुकूमत सोच सकती है कि कोई माफ़ी का डिक्लेरेशन करे। हुकूमत सोच सकती है कि हुकूमत कोई माफ़ी का डिक्लेरेशन करे। मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती। नाज बलोच साहिबा, आप लोगों ने तो आपके दौर में तो इन्हीं के खिलाफ ऑपरेशन हुए हैं, पाकिस्तान से इनका हमने कलाकमा किया है, इनको हमने मार भगाया है, हमारी फोर्सेस के जवानों ने शहादतें दी हैं। आज जब वो जीती हुई जंग हम यहाँ पर आके उसका अख्तिताम होना था, तो फिर इस जंग की, इस खून खराबे की, इन शहादतों की, इन कुर्बानियों की ज़रूरत क्या थी? क्या कहती हैं आप? नादिया, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। बात यह है कि पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियां दी हैं और बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं इस पूरे दौर में। हमारे जो फौजी जवानों की कुर्बानियां हैं उन्हें हम फरामोश नहीं कर सकते। जो हमारे मुल्क ने इस दौर में, थ्रू आउट इस दौर में जितनी कुर्बानियां दी हैं आम सिविलियंस ने, उनको हम फरामोश नहीं कर सकते। जो माशी तौर पे हम जिस बदहाली का शिकार हुए इन वजूहात की बिना पे, इन चीज़ों को इतनी आसानी से कोई नहीं फरामोश कर सकता। बात यह है कि जो मुल्क की खारजा पॉलिसीज़ होती हैं, जो मुल्क की दाखिली पॉलिसीज़ होती हैं, जो मुल्क की मेन बड़ी बड़ी जो सिमत तय करने वाली पॉलिसीज़ होती हैं, वो इस तरह टीवी शोज़ के ऊपर जो है सदर मुमलिकत या वज़ीर आज़म के बयानों से जब तय हो तो मामलात जो है वो अच्छे डायरेक्शन में नहीं देखे जाते। और इंटरनेशनली इन चीज़ों से एक इम्प्रेशन आता है कि पार्लियामेंट जो कि जमहूरियत का एक महवर होता है, जहाँ पे अवाम के नुमाइंदगान अवाम के फैसले करने के लिए इस इक़्तिदार में ऐवानों में बैठे हुए होते हैं, और जहाँ फैसले होने चाहिए वहाँ पे फैसले नहीं हो रहे। और यहाँ टॉक शोज के ऊपर और किसी भी इंटरनेशनल चैनल को टॉक शो देकर स्टेटमेंट्स जब इशू किए जाते हैं तो उसके असरात जो है वो बहुत खौफनाक होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी मामला हो उसको पार्लियामेंट में लाएं। और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। बेसिकली नहीं है। ठीक है, नाज आती हूँ जी, मैं वापस आ रही हूँ आपकी तरफ, मैं वापस आती हूँ। आलिया हमजा साहिबा, पार्लियामान में, ठीक है नाज साहिबा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पार्लियामान में होनी चाहिए। आलिया हमजा साहिबा, माना कि आप हुकूमत में हैं, लेकिन सिर्फ आप ही ने इलेक्शन नहीं लड़ा और सिर्फ आप लोग ही इलेक्शन नहीं जीते। एपीएस अटैक होता है 16 दिसंबर 2014। आपको भी पता होगा, जब आप लोग का धरना चल रहा था उस वक्त, यानी ऑपोजिशन का धरना चल रहा था और शदीद खिलाफ था उस वक्त की हुकूमत की, यानी पीएमएलएन की हुकूमत की। उसके बावजूद जब ये अटैक होता है उसके बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ इमरान खान साहब को भी वहां पर कॉल करते हैं और उसमें साथ अपने बिठाते हैं, जबकि पिछले 126 दिन शदीद उन पर तनकीद होती रही। तो बहरहाल ये बात होती है पॉलिटिकल विजडम, आप उसको जो भी कह लें, कि जो इलेक्टेड लोग हैं या नॉन आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठाएं, सलाह मशवरा करें, सबका कंसेंसस डेवलप करें। ये आप लोग वन मैन शो करने के इतने आदी क्यों हो गए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नादिया। नादिया, मैं कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आपको दे दूं। जी दीजिए। सबसे पहले तो बताया गया ना पीस टॉक पर बात हो रही है यहाँ पर, तो ज़रा फिगर्स के साथ देख लें। फरवरी 2005 पहला पीस टॉक जो हुआ था, चलें वो तो मैं इसलिए कह दूं कि मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था, इसलिए तो उसको छोड़ दें। फरवरी 2005 में सरगोदा अकॉर्ड हुआ। जुलाई 2005 में सरगोदा अकॉर्ड रीनेगोशिएट हुआ साउथ वजीरिस्तान के लिए। सितंबर 2006 में नॉर्थ वजीरिस्तान पीस डील हुई। मई 2008 जब इनकी हुकूमत थी सवात पीस डील हुई। जून 2008 खैबर पीस डील हुई। अगस्त 2008 बाजोड़ पीस डील हुई। फरवरी 2009 रीनेगोशिएटेड सवात पीस डील। और 2013 नेगोशिएशन विद टीटीपी लेड बाय हकीमुल्लाह महसूद। देखें, ये तो मैंने आपको एक लिस्ट गिनवा दी पीस टॉक्स की, ठीक है। ये अब ये इनमें कहां ये पेश हुए, क्या क्या हुआ। टीकेपी के साथ जो मुज़ाकरात हैं ये कोई पहली दफा नहीं हो रहे। हाँ, और जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की क्या स्टेटमेंट है, जरा वो सुनिएगा। मैं आ रही हूँ, एतमाद में क्यों नहीं लेते लोगों को, ऑपोजिशन को एतमाद तो आ रही हूँ। नादिया जो यहाँ पर बात हो रही है, मुझे पहले सारी चीजें क्लियर करने दे। आपने भी एक इंट्रोडक्शन दिया, मैं वो भी बता दूं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा सम ऑफ द टीटीपी ग्रुप्स वांट्स टू टॉक टू आवर गवर्नमेंट फॉर रिकंसिलिएशन एंड वी आर इन टॉक्स विद देम। कहां पर हमने कहा कि हम एपीएस वाले किसी को छोड़ेंगे? रियासत मां जैसी है, क्योंकि रियासत मां जैसी है तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब 126 दिन का धरना अपना कॉल ऑफ करते हैं सिर्फ एक एपीएस के लिए, हमारा सबसे बड़ा पॉलिटिकल ओपोनेंट जिसके अगेंस्ट हमने धरना दिया हुआ था, हम उसके साथ जाकर एपीसी के अंदर बैठते हैं। हम क्या करते हैं ये मैं आपको बताती हूं। रियासत मां जैसी है, इसीलिए हम चाहते हैं कि अब पाकिस्तान को आगे बढ़ के एक मजबूत रियासत बनना है और अब पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम होने से बचाना है। अब ना मजीद माओ के बेटों उनकी गोद उजड़ेगी, ना हमारी बहनों के सुहाग उजड़ेंगे। अब हमें वो पाकिस्तान लेकर आना है कि जहां एक तरफ वहां से अफगानिस्तान का बॉर्डर सेफ होगा और एक तरफ वजीरिस्तान का बॉर्डर सेफ होगा। पार्लियामेंट पर मैं बाद में आती हूं, थोड़ी सी मैं बात बता दूं आपको। यहां पर जब बात होती है ना, हम क्यों हिस्ट्रीज नहीं देखते हैं और हम क्यों आगे चले जाते हैं। मैं एक्स पार्टा पीपल्स पार्टी, देखिए एक सेकंड पीपल्स पार्टी आलिया साहबा बड़ी माजरत के साथ नहीं, आलिया साहबा बड़ी माजरत के साथ, ये जो आपने फ्यूचर का पाकिस्तान डिस्क्राइब किया ना, बड़ा आइडियल पाकिस्तान है। यकीनन हमें भी पीस चाहिए, हमें भी सुकून चाहिए, हम भी किसी माओ की गोदे उजड़ते नहीं देखते, नहीं देखना चाहते और ना देख सकते हैं, लेकिन इस कॉस्ट पे नहीं कि जिन माओ की गोदे उजड़ गई उनको आप खुलेआम आम माफी दे दें दहशतगर्दों को। और अगर फिर आप उनको दे रहे हैं, अगर आप उन कातलों को दहशतगर्दों को आम माफी दे रहे हैं तो फिर सबको दे दें। जेल भरो तहरीक के अलावा जेल खाली करो, तहरीक शुरू कर दें, सिंपल। देखिए मैंने बड़ा कैटेगोरिकली आपको सारी बातें बताई हैं और उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन करती है तो इसका जवाब आपको पॉलिटिकली तो अलग दूंगी। पहले सबसे ज्यादा मैं दे दूं कि जब मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की स्टेटमेंट को कोट किया, आज आपने शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट सुनी, हमें भी पता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन अगर कोई, अब आप ये देखें BLA के साथ हमने 3000 लोगों को गैर मुसल्लह किया और उसके बाद वहां पर वो लोग भी शनाख्ती कार्ड देखकर हमारे गला काटते थे। आलिया साहब एक सेकंड, आलिया साहब एक सेकंड वापस आऊंगी, आप ही के पास वापस आऊंगी। कंप्लीट करने पहले दिन मुझे आ रही हूँ ना आपकी, अगर मैं आपको बार बार मौका दूंगी लेकिन जो दूसरा बैठे उसको भी तो टाइम दूंगी ना। वो नाज साहिबा मुझे एक बात बताएं, यानी आज दोबारा से फिर दुनिया गोल है ना, आज दोबारा हम आके खड़े हो गए गुड तालिबान और बैड तालिबान। ये गुड तालिबान है और ये बैड तालिबान है। ये क्या है? हम कुछ सीख रहे हैं, माजी से कुछ नहीं सीख रहे। आज फिर हम गुड और बैड तालिबान की बहस शुरू कर दी हमने। देखिए, मैंने आपको जिस तरह से पहले बात कही नादिया के ये जो हमारी स्ट्रेटेजिक एक पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस है, जो हमारी एक ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस है
اور بیکاز آف دا ریزن کہ ہمارے پورس بارڈرز ہیں، ہمارے مختلف ممالک جو ہے ان کے ساتھ ہر وقت آپ دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ ایک طرف ہمارے ایران سے بارڈر مل رہا ہے، ایک طرف ہمارے پاس جو ہے کشمیر ایشو برننگ ایشو ہے، ایک طرف افغانستان ہے، ایک طرف انڈیا ہے. مجھے مختصر سا بریک لینے دیں، میں بریک سے واپس آؤں گی. ناز بلو صاحب آپ کی بھی پوری بات سنوں گی. اور پچھلے پروگرام میں جب ہم نے ایک اے پی ایس کے شہدا کے والدین سے بات کی تھی اور آج ان کے ایک شہید اسفند شہید کے والد ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بھی جانتے ہیں کہ پہلے تو وہ یہ اپیلیں کر رہے تھے، مطالبے کر رہے تھے کہ ان لوگوں سے عام معافی نہیں دی جائے، اور پھر ان کو یقین دلایا گیا کہ جی مذاکرات یا عام معافی سے پہلے آپ کو کانفیڈنس میں لیا جائے گا. اب تو مذاکرات بھی شروع ہو چکے ہیں. کیا ان کو کانفیڈنس میں لیا گیا ہے؟ کیا وہ اپنے بچوں کا خون بھی معاف کرنے کو تیار ہے؟ لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے قبل ناز آپ کچھ بات کر رہی تھی، جلدی سے مکمل کر لیجئے. تو میں بلکہ آپ کی مکمل کرنے سے پہلے میں ذرا اخون صاحب کو بھی اجون خان صاحب کو بھی میں پروگرام میں خوش آمدید کرتی ہوں. اور سانہ اے پی ایس میں ان کے بیٹے اسفند شہید ہوئے تھے، اور اس سے پہلے فیملی سے بھی ہم نے بات کی تھی. السلام علیکم اجون خان صاحب. وعلیکم السلام میڈم. وعلیکم. اجون خان صاحب میں آپ سے بات کرتی ہوں، مجھے صرف 1 منٹ دے دیجیے گا. ناز بلو صاحبہ اپنی بات مکمل کر لیجیے. جی، تو میں نادیہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو ملک کے داخلہ پالیسیز ہوتی ہیں، جو ملک کی خارجہ پالیسیز ہوتی ہیں، یہ اس طرح سے ون مین شو کے تھرو طے نہیں ہوتی. پاکستان نے بہت سیکریفائس کیا ہے اس پورے دور میں. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اے پی ایس سانحے میں شہید ہونے والے معصوم طالب علم کے والد جو ہے وہ موجود ہیں. آپ بتائیے کہ ہم کیا جواب دیں گے ان لوگوں کو؟ بات یہ ہے کہ اس صدمے سے آج تک ہم نہیں نکلے کہ پاکستان نے جتنی قربانیاں دی ہیں اس پورے دور میں، اور اچانک سے ون فائن ڈے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاک شو کے تھرو پرائم منسٹر اپنا سٹیٹمنٹ جو دے رہے ہوتے ہیں. اس طرح دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہوتا. جہاں پہ پارلیمنٹ ہوتی ہے، جہاں ڈیموکریسی ہوتی ہے، وہاں پارلیمان فیصلہ کرتی ہے. میں سوال بیسیکلی یہی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خطے میں، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. سوال یہاں پر یہی ہے کہ اگر آپ سمجھتے بھی ہیں کہ خطے میں امن کے لیے یہ ضروری ہے. نادیہ، میں نے آپ سے پہلے بھی یہی گزارش کی کہ پاکستان کی جو ہماری بارڈر نیبرنگ جو کنٹریز ہیں، ہر طرف سے آپ دیکھیں، ایک طرف سے ایران سے کوئی نہ کوئی ٹینشن ہوتی ہے، پھر ہمارے پاس انڈین جو ہے وہ ٹینشن ایک طرف ہو، ہمیشہ ہر وقت جو ہے اس کا رہتا ہے، مقابلہ کر رہے ہیں ہماری فوج بارڈرز کے اوپر. پھر آپ دیکھیں کہ ایک طرف افغانستان ہے. تو جو اسٹریٹجک ہماری جو اس وقت سچویشن ہے پاکستان کی، اس کی ایک بڑی ویلیو اور امپورٹنس ہے. ہمیں اپنے فیصلے پارلیمان میں کرنا پڑے گا. عالیہ حمزہ صاحبہ، ذرا آپ مجھے بتا دیجئے اس حوالے سے کہ ٹھیک ہے، آپ کے اگر میں یہ پوائنٹ سارے ویلڈ ریزنز آپ کی یہ آرگیومنٹس ہم بائے بھی کر لیں کہ یہ نیڈ آف دی آر، بٹ اسٹل جو ادر اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کانفیڈنس میں کیوں نہیں لیتے، ان کو آن بورڈ کیوں نہیں لیتے؟ میرے خیال میں تو سب سے پہلے نادیہ میں کہوں گی کہ میرے جو آرگیومنٹس ہیں، میں نے ایک پوری آپ کو ٹائم لائن دی ہے کہ کب کب پیس ڈیلز ہوئی ہیں. اس کے بعد بھی اگر آپ کہتی ہیں تو میں آل اوور دا ورلڈ آپ کو سارے آرگیومنٹس دینے کو بھی تیار ہوں کہ دنیا میں کب کب ڈیلز ہوئی ہیں، ود ان دا اسٹیٹ ڈیلز ہوئی ہیں، ٹیبل کے اوپر بیٹھا جاتا ہے. لیکن وہی والی بات ہے نا کہ 20 سال امریکہ کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی سمجھ نہیں آئے تو پاکستانیوں کو تو کم سے کم 5 سال لگیں گے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی باتوں کو سمجھنے میں. اب آجے نہیں اب آجے ایک وہ باتیں میں نے ان کی سٹیٹمنٹ بھی کیٹیگوریکلی آپ کو بتا دی، پیس ٹاکس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا. مطلب نیلسن منڈیلا 27 سال وہ جیل میں مجھے تاریخ نہ سکھائیں، مجھے تاریخ نہ بتائیں. میں نے آپ سے تاریخ نہیں پوچھی، میں نے صرف آپ سے یہ پوچھا کہ آپ اعتماد میں کیوں نہیں لے رہے، اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں کیوں نہیں لے رہے. میں اب خاموشی سے یہ بھی سن لیجئے گا، ہم اعتماد میں کیوں نہیں لے رہے. میں اب آپ کو بتاتی ہوں، ایکس فاٹا سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا وزیرستان، اور وہاں جب این ایف سی میں سندھ کو کہا گیا نا ہم پیسے دے رہے ہیں آپ بھی ان کو حصہ دیں، کسی نے دیا؟ آئی ڈی پیز کو سندھ میں داخل ہونے سے روک دیا کیا؟ ویٹ اب دیکھیں آرام سے سنیں. آئی ڈی پیز کو سندھ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا. یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے اور کیا کہا جاتا تھا؟ معصوم شہریوں پر ڈرون اٹیکس ہوتے تھے اور کہا جاتا تھا کولیکٹرل ڈیمیج ہے، ہم اپنی عوام کو سنبھال لیں گے. اب آ جائیں پارلیمان میں یہ بات کیوں نہیں اٹھ رہی؟
मतलब मुझे ये समझ में नहीं आती, कश्मीर इशू के ऊपर हम जॉइंट सेशन बुलाते, वहां पर प्रोडक्शन ऑर्डर की भीख मांगी जाती है, फेटिफ के लिए हम इजलास बुलाते, कहते हैं एनआरओ दे दो, आई वोटिंग के लिए हम इजलास बुलाते, कोरम पॉइंट आउट करके चले जाते हैं या वॉकआउट करके चले जाते हैं। देखिए मेरी एक बात सुने, मेरी एक बात सुने, देखिए अगर हम ट्विस्ट करेंगे चीजों को अगर हम ट्विस्ट करेंगे तो हम जितना मर्जी ट्विस्ट कर ले वजीर आज़म साहब की स्टेटमेंट को, क्योंकि हमें चाहिए, जब वो कह रहे हैं कि देयर आर सम ऑफ द ग्रुप्स, टीटीपी बेसिकली है क्या, वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स सम ग्रुप्स जो ऐसे एक्टिविटीज कर रहे हैं। अब एक ग्रुप है जो कह रहे हैं मैं जगबंदी कर रहा हूं, एक ग्रुप है जो हमारे एपीएस के बच्चों के अटैक में, तो उनके साथ वाकई उनको माफी नहीं मिल सकती। वो बच्चे हमारे बच्चे हैं, वो माए हमारी माए हैं। अर्जुन खान साहब से बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम अर्जुन खान साहब, आवाज क्लियर आ रही है आपको? बिल्कुल, वालेकुम सलाम, बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा अर्जुन खान साहब, बात शुरू हुई थी कि एक राय पाई जा रही है, एक सोच पाई जा रही है, आप माफी दिए जाने का सोचा जा सकता है। कल के इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने उस पर मोहर लगा दी, उससे आगे की बात कर दी कि अब तो मुज़ाकरात भी जा रही हैं। अच्छा, लेकिन उसके साथ कि कुछ ग्रुप से की जा रही है। आज शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि वो ग्रुप जो एपीएस साने एपीएस में मुलविस था, वो हमें पता है वो बैड तालिबान है, तो अब हम गुड तालिबान से बातचीत कर रहे हैं। आपका तो बड़ा वास्ता पड़ा है ना बीइंग अ सिटीजन ऑफ केपी के, तो गुड और बैड की बहस से बाहर और अलग अलग फ्रैक्शंस, अलग अलग ग्रुप से बातचीत आपके लिए सही है? आप अग्री करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं इतना जरूर कहूंगा, यही किस्सा यहाँ पे जब स्टार्ट था कि जी गुड तालिबान और बैड तालिबान, और उनके लिए यहाँ पे दफ्तर भी ओपन किया जा रहा था, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी यहाँ पे, जो है ना परवेज खटक की हुकूमत थी, और उन लोगों ने इनके लिए ऑफिस यहाँ पेशावर में ओपन करना चाह रहे थे। तो जब ये बैड और गुड तालिबान का जब सानिया हुआ, हमारे घरों को तबाह बर्बाद करी है इन लोगों ने, तो फिर जो है ना बैड और गुड तालिबान खत्म हो गए। तो जब ये सारा सब कुछ खत्म हो गया और नेशनल एक्शन प्लान बन गया, सबसे बड़ी बात ये है इन सब ने मिलकर, अस्करी क़यादत भी थी साथ, और साथ साथ जो है ना सियासी क़यादत भी बैठ गई, और उन लोगों ने 22 नुकात या 23 नुकात पे जो है ना एक डॉक्यूमेंट्स बना दिया। अब वो कहाँ है, उस पर बात क्यों नहीं हो रही है असेंबली में? मैं हैरान इस चीज पे हूं कि इतना बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है इस मुल्क में। हमें तो छोड़ दो कि हमें जो है ना हमसे पूछा जाए, उन लोगों से भी पूछा है ना जो बॉर्डर पे लगे हुए हैं, हमारे शुहदा, जो आर्मी के शुहदा है, उनकी माओ से भी पूछा जाए ना। आप अब लोगों की बातें कर रहे हैं और आप सियासत कर रहे हैं, पार्लियामेंट में ये चीज क्यों नहीं जा रही है? इतना बड़ा इंटरनेशनल इशू है, ये नेशनल इशू नहीं है हमारा। अच्छा चले, ये बात आपकी ठीक है जो अपोजिशन का भी मुतालबा है, लेकिन आपसे सवाल ये है कि जब ये बात होती है कि जिस शोहदा के लवाकीन क्या चाहते हैं, शोहदा के लवाकीन क्या अपने बच्चों को के कातलों को माफ़ करने के लिए तैयार है, और उसके साथ साथ शोहदा से मतलब सिर्फ साना एपीएस के हवाले से मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन माओं के जिगर गोशों की भी बात कर रही हूँ जो हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते करते उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। तो यहाँ पर भी गुड और बैड तालिबान और इफ़ एंड बट्स की बहस के साथ आप तैयार हैं कि जी आपकी तरफ से इजाज़त है, आपके बच्चों का खून बहा है? हम कभी भी इस चीज पे न पहले कंप्रोमाइज किया था ना अब करेंगे। ये झूठ है सब कुछ, और ये जो अपनी तरफ से लगे हुए हैं बैड और गुड का, फिर दोबारा एक आ गया। आप यकीन करिए कि मैं डर रहा हूं इस चीज से कि खुदा न ख्वास्ता, खुदा न करे, कभी खुदा न करे कि कल फिर दोबारा ऐसे साने हाथ सामने आना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये मेरे ख्याल में ये प्रोग्राम बन रहा है इस चीज का, क्योंकि मैं हैरान इस चीज से हूं। ये कितने दहशतगर्द हो गए, मैं तालिबान की बात नहीं, तालिबान क्या होते हैं, ये कितने दहशतगर्द है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इतनी कमजोर हो गई, इनके पास इतनी पावर नहीं है कि इन चंद लोगों को भी इन करे। आप यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये आवाम को छोड़ दें और आवाम को इजाजत दे दें, इनके साथ हम निमट सकते हैं। अगर ये लोग नहीं निमट सकते, ये जाके जो है ना असेंबली में बैठ के यही बात करते रहे कि असेंबली में चीज लाओ, उधर ले जाओ, उधर ले जाओ। हम खुद कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को बदला ले सकते हैं। हमने भी जो है ना यहाँ पे सारी जिंदगी कलाशन कोफन के साथ गुजारी है, लेकिन खुदा के लिए हमारे बच्चों के साथ, हमारे इस पाकिस्तान की फ्यूचर के साथ न खेले। जितना आप लोगों ने खेल लिया, इतनी ज्यादा जितनी लोगों को नुकसान पहुंचाया ये काफी है। खुदा के लिए ये गुड और बैड छोड़ दे, और ये जो मुज़ाकिरात आप लोग करें, खुदा के लिए इसको भी छोड़ दे। आगे मैदान में देख लेते क्या होता है।
नाज बलोच साहबा, आपने आलिया हमजा साहबा की बात सुन ली कि आप लोग NFC अवार्ड जो फाटा जो जम हुआ उसमें आप देने को तैयार नहीं थे, आप IDPs को लेने को तैयार नहीं थे, फैटअप पे आप NRO की भीख मांगते थे, प्रोडक्शन ऑर्डर की भीख मांगते थे जब दीगर कश्मीरी इशू पे होता था, तो इसलिए इन्होंने ज़रूरत नहीं समझी कि इस अहम इशू पे आप लोग को ऑन बोर्ड लिया जाए। पहली बात तो मुझे जहनियत पे अफसोस हो रहा है, और जो लबो लहजा इस्तेमाल किया गया, एक पार्लियामेंटेरियन की जानिब से ऐसे अल्फाज का चुनाव करना नामुनासिब है, और मैं समझती हूँ इस किस्म के जुमले जो है वो इस्तेमाल ना हो तो बेहतर है। ये जो बदतहजीबी का कल्चर है ना, ये ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। जब आप कहते हैं कि जी प्रोडक्शन ऑर्डर्स की भीख मांग रहे थे, तो ये कोई भीख नहीं मांगते, प्रोडक्शन ऑर्डर्स राइट होता है एक मेंबर का, और ये पार्लियामेंट में जो स्पीकर साहब बैठे होते हैं वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं। वो सिर्फ आलिया हमजा के स्पीकर नहीं है, वो खुर्शीद शाह के भी स्पीकर हैं, वो तमाम मेंबरान के, शहबाज शरीफ साहब के भी स्पीकर हैं, वो हर पार्टी के मेंबर के स्पीकर हैं इक्वली। तो ये जो अल्फाज का चुनाव है, आई थिंक इनको खुद करेक्ट करना चाहिए, बिकॉज खुद पार्लियामेंटेरियन होके ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना सख्त नामुनासिब है, और मैं इसको कंडेम करती हूँ। दूसरी बात यह है, क्योंकि यहाँ पे ये कहेंगी फिर ट्विटर के ऊपर फिर यही गालियां पड़ती रहती हैं लोगों को, तो ये जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है ना, इससे जो बदतहजीबी हम पैदा कर रहे हैं अपने माशरे के अंदर के, कहते हैं जो अपोजिशन भीख मांग रही है, भीख मांग रही है, पहले चोर थे, फिर डाकू आपने कर दिया, फिर आपने डकैत कर दिया अपोजिशन को, अब आप कहते हैं जी प्रोडक्शन ऑर्डर्स की भीख मांगते हैं। तो ये जो ज़बान का इस्तेमाल है, खुदा के ठीक है नाज, थैंक यू नाज, थैंक यू नाज। मैं जरा आलिया हमजा साहिबा से बात कर लूं, वो यकीनन। और दूसरी बात कोई ना कोई, अच्छा नाज साहिबा रुक जाए, नाज साहिबा रुक जाएगा। आपका यकीनन जो काउंटर आर्ग्यूमेंट आलिया हमजा साहिबा के पास होगा, लेकिन आलिया हमजा साहिबा आप जितने अकॉर्ड्स और डील्स हमें याद दिला रही है ना, बात ये होती है कि कंसेंसस डेवलप करें, स्टेक होल्डर्स को लूप में लें, इन वालिदैन को लूप में लें जो अपने बच्चों का खून माफ करने के लिए तैयार नहीं है, शोहदा के वालिदैन को लूप में लें। तो यहाँ पे वो फिजा तो बनाएं कि आपकी इस मूव को एक्सेप्टेबिलिटी उसकी डेवलप हो। जी आलिया साहिबा, मेरी एक बात सुने, मेरी एक बात सुन ले। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रूल्स ऑफ बिजनेस का पता होना एक पार्लियामेंटेरियन के लिए। अब मैं इसको बदतहजीबी कहूं या ला इल्मी कहूं, जो इस्तेहकाक होता है वो आपके स्पीकर का इस्तेहकाक होता है कि उसने किसी को प्रोडक्शन ऑर्डर देना है, यानी ये रूल्स ऑफ बिजनेस है। और एक पार्लियामेंटेरियन को ये पता होना चाहिए, ये मेंबर का ये जो कह रही है ना कि ये राइट ऑफ मेंबर नहीं है, इट्स रिटन इन द रूल्स ऑफ बिजनेस। पहली तो मैं ये क्लैरिटी कर दूं। सो बदतहजीबी तो फिर भी बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, ला इल्मी नहीं एक पार्लियामेंटेरियन की बर्दाश्त करनी चाहिए। फिर आपने कहा मैं क्लैरिटी से कह रही हूं, एपीएस के लोगों को हम माफ नहीं कर सकते। मैं आपने कहा अच्छा, एपीएस अटैक किसने किया था? एक सेकंड आलिया साहिबा, एपीएस के लोगों को आप माफ नहीं करेंगे ना, वो लोग कौन है? आप मुझे नाम बता दें। देखें, नेशनल एक्शन प्लान के तहत उन्हीं को फांसियां भी लग रही हैं, उनको पकड़ा भी गया है। अगर आप ये नेशनल एक्शन प्लान के तहत देखें तो एक सेकंड, मुझे एक मिनट बाद, अब आज बाजे फतेह मक्का के ऊपर मैं दुनिया की मिसाल आपको नहीं देती, मैं फतेह मक्का की मिसाल देती हूँ, मैं अपने खातिमुन नबीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देती हूँ कि जिसने उनके चचा का कलेजा भी चबाया ना, आपने उनको भी माफी दे दी। मसला ये है, हमें यहाँ पर बैठकर ये फैसला करना है कि हमारी स्टेटमेंट क्या आई है, हमें ये फैसला करना है कि हमें आगे किस तरह से किस पाकिस्तान को लेकर चलना है। क्या वही पाकिस्तान लेकर चलना है, वहां से हमारे लोगों के ऊपर देखिए मेरी एक बात सुनिए, जब ये फैसला देखिए मेरी बात सुनिए, हुकूमत देखिए मैं एक बात बता दूं, बार बार आप लोग ही हमें कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट तो एक पेज पर है, तो हम तो एक पेज पर हैं। नहीं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अगर ये फैसला, अगर आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है तो क्या ये उनका पाकिस्तान नहीं है? आज अगर पीएमएल की हुकूमत नहीं है तो क्या ये उनका पाकिस्तान नहीं है? वो फैसले में शामिल नहीं हो। मैं यही तो कह रही हूँ ना, ये पाकिस्तान से जितने सिंसियर हैं वो आपको नजर नहीं आ गया कि उसामा बिन लादेन को अंदर घुस के मारा जाता है और उसकी मुबारकबाद अमेरिका को दी जाती है, किस तरह एमएल काजी को किस तरह से हवाले किया जाता है, या किस तरह रेमंड डेविड के केस में होता है यहाँ पर। चले ठीक है, आपने बड़ा कैटेगरी क्लियर कर दिया ना, आपने सबके दिमागों को क्लियर कर दिया। थैंक यू वेरी मच आलिया हमजा साहिबा, सबसे बड़ी नाज बलोच साहिबा बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी, अजूल खान साहब आपके
ٹائم کا بھی بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ جی یہ نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ چیئرمین نیب کی مشاورت نہیں ہو سکتی، ملکی معاملات پہ، سیکیورٹی کے معاملات پہ، ملک کے مستقبل کے لیے بھی اس اپوزیشن سے مذاکرات نہیں ہو سکتے اور بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد تو کچھ رہ ہی نہیں جاتا ہے، اس لیے پروگرام سے اجازت دے دیجیے مجھے۔ اللہ حافظ۔